दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा इंसाफ दी यानी कि जस्टिस दी। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला एक अजिहा हैशटैग जो कि सोशल मीडिया के उत्ते कई हफ्तियां तो ट्रेंड करता पिया है। सिद्धू मूसेवाला के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, सजावां दित्तियां जान। कुछ कातलों की तो एनकाउंटर के विच मौत भी हो चुकी है, कुछ फड़े जा चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड के जोड़े मास्टरमाइंड साजिशकाड़े ने वो अजे भी विदेशों के विच बैठे ने। किवें पूरा का पूरा मास्टर प्लान जिहड़ा सी जिसनूं कि नैक्सट लैवल की प्लैनिंग कहा गया, उसनूं गोल्डी बराड़ ने कैनेडा विचों बैठ के तैयार किया तो उस तो बाद एड्डी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। लेकिन जे आपां गल जस्टिस की करांगे तो सिर्फ सिद्धू मूसेवाला क्यों, इस दे नाल संदीप नंगल अंबिया ते होर अजिहे लोगों की मौत या उन्हां दीयां हत्यावां दे विच भी इंसाफ की गल क्यों ना की जाए। अज मैं सोशल मीडिया फेसबुक प्रोफाइल देख रहा सी ते संदीप नंगल अंबिया का जिहड़ा फेसबुक पेज सी ओहदी एक पोस्ट मेरे सामने आई। एक दिन पहले पोस्ट पाई गई सी जिस विच पंजाबी विच लिखा गया सी ते संदीप नंगल अंबिया का मैनूं लगदा पेज उन्होंने परिवार के कोई मैंबर जी या उन्होंने कुछ खास शुभचिंतक चला रहे हैं ने। उन्होंने लिखा कि की तुहानूं लगदा कि हुण मैनूं भी इंसाफ मिलेगा या फिर एक संदीप नंगल अंबिया सी जो कि कबड्डी कबड्डी कहता होया ही इस दुनिया तो चला गया। कुछ अजिही गलबात लिखी हुई सी जिस तो बाद मन दे विच ख्याल आया कि इंसाफ का जिहड़ा पैमाना है वो सब लई बराबर भी होना चाहिए। तो जे आपां जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला की मांग गल करते हैं तो सानू जस्टिस फॉर संदीप नंगल अंबिया या फिर होर लोगों की जिहड़ियां मौतां या इन्हां गैंगस्टरां वल्लों, खास करके उन्हां गैंगस्टरां वल्लों जो कि एक वड्डे माफिया एक कल्ट का हिस्सा ने, विदेशों में बैठ के अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, उन्होंने धरपकड़ के मुतलक जी इंसाफ की गलबात है वो अज जरूर होनी चाहिए। तो अज की रिपोर्ट बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मैं एक बहुत ही नवा जड़ा पहलू है, एस्पैक्ट है, उसनों उभारन जा रहा। सो संदीप नंगल अंबिया, उस तो पहला विक्की मिड्डू खेड़ा, ये सारिया जिहड़ियां हत्यावां बीते साल 2021 दे विच होईयां, मार्च 2022 दे विच संदीप नंगल अंबिया नूं मारिया जांदा है। तो उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला, इस दौरान तकरीबन एक दर्जन होर हत्यावां का सिलसिला होया। राणा कंडोवालिया, कुलवीर नरूआणा, इस तो इलावा होर बहुत सियां गैंग वॉर दे विच होईयां हत्यावां। लेकिन इन्हां दे जिहड़े मेन दो गैंग रहे ने, दविंदर बंबीहा ते लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन्हां दे मेन साजिशकाड़े विदेशों विचों बैठ के ऑपरेट करते रहे ने। ते इन्हां गैंगस्टरां दे मेन जिहड़े करता तरता जो कि हिंदुस्तान दे विच ने वो जेलों के विच बंद ने। खुद लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया जेलों में बंद ने, लेकिन इसके बावजूद गोल्डी बराड़ इन्हां दे सारे ऑपरेशन कैनेडा तो चला रहा है। इस तरीके नाल जिहड़ा विरोधी गैंग है उसका मेन साजिशकाड़ा है लक्की पटियाल जो कि आर्मेनिया तो दस्सिया जा रहा है कि सारी गतिविधियां चलाता रहा। तो संदीप नंगल अंबिया वर्गे सुपरस्टार कबड्डी के महानायक नूं उसने गोलियां मरवाइयां। सो गोल्डी बराड़ ते लक्की पटियाल जो कि विदेशों में बैठे ने, कोई आर्मेनिया कोई कैनेडा में बैठा, इन्हों वापस भारत के लिया के इन्हों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जान, इन्हों सजावां दवाइयां जान। इसलिए मुड़ली लोड़ की है, सवाल यह खड़ा होता है। तो इसलिए सरकारां साडियां की कर रही ने, साडी पुलिस की करती पई है। तुहानूं याद होगा 29 मई को जिवें सिद्धू मूसेवाला नूं गोलियां मारियां गई, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या करती गई। उस तो एक दिन बाद पंजाब पुलिस ने वो जिहड़ा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का, इंटरपोल तो जारी होने का प्रोसैस सी उसनूं शुरू किया। हालांकि पंजाब पुलिस ने दावा किया कि सतिंदरजीत सिंह, गोल्डी बराड़ ते जिहड़ा रिंदा संधू है, इन्हां दे लुकआउट नोटिस की जिहड़ी मंग है वो राज सरकार ते सूबे की पुलिस ने 9 ते 19 मई नूं करती सी। लेकिन CBI जिस दे जरिए पूरा का पूरा प्रोसैस होंदा है, यानी कि जे कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना होंदा है किसी भी अपराधी के संबंध या संदर्भ दे विच, वो CBI वालों जारी किया जाता है। यानी कि CBI वालों उसकी जिहड़ी अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो इंटरपोल नूं भेजी जाती है जिस दे हैडक्वार्टर यूरोप दे विच है। उत्थे फिर जाके इंटरपोल वो सारे दे सारे तत्थां नूं अपने रिकॉर्ड ते लैके ही वो रेड नोटिस जारी करता है, जिस तो बाद इस तरीके के अपराधियों का कौमांतरी पद्धर उत्ते जिहड़ा एक दूसरे मुल्कों के विच जाना फ्लाइटां के जरिए, हवाई जहाज़ों के जरिए काफ़ी हद तक मुश्किल किया जा सकता है। तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के उत्ते वो एक दूसरे मुल्कों के विच खुलेआम ट्रैवल नहीं कर सकते। यही फर्क है जो कि एक रेड कॉर्नर नोटिस के नाल एक क्रिमिनल की जिहड़ी मूवमेंट के विच एसेंशियली पैंदा है। सो सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद एक 1.5-2 दिन बाद पंजाब पुलिस ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जिहड़ी अपनी अर्जी सी जो कि उन्होंने मुताबिक पहला दी गई सी, उसनूं दोबारा रिन्यू किया, रिफ्रैश किया, जिस तो कुछ ही घंटिया के CBI ने अपनी पूरी की पूरी जी रस्मी कार्रवाई करके उसनूं इंटरपोल नूं भेजता। तो इंटरपोल की जी वैबसाइट है जिस की रेड कॉर्नर नोटिस जिसनों कि उन्होंने भाषा के रेड नोटिस कहा जाता है, उस दे उत्ते सतिंदरजीत सिंह, गोल्डी बराड़ ते रिंदे संधू दीयां फोटोआं ते उन्हां दा पूरा जिहड़ा प्रोफाइल सी वो चढ़ गया। तो अज तक इस समय तक जो कि मैं गल कर रहा, ये लेटेस्ट एंट्री हैगी है
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7100 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਐਂਟਰੈਂਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ 7100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। 282 ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਦਿਓਲ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ NIA ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ KTF ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤੇ NIA ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ,
ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ SFJ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਇਸ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, FIRਾਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੇਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੱਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀਕ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਪਰਸਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਲਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਟਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕੂਨਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਕੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
पंजाब पुलिस जलंधर देहाती पुलिस ये चीज़ स्थापित कर चुकी है कि संदीप नंगल अंबिया नूं शूटरां वल्लों गोलियां मारियां गईयां, विकास माले नूं गिरफ्तार किया गया, उसदे नाल होर नाल दे कई शूटर गिरफ्तार किए जा चुके ने, सब दी कस्टोडियल इंटैरोगेशन हुई है। कौशल चौधरी तो लैके ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 282 ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि कई लोग कहते हैं ने भी बहुत से लोग ਜਿਹੜੇ कि क्रिमिनल भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰ ਪਕੜ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲकांड ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ, ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲकांड ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਤਾਹੀ ਕੀ CBI ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਤਾਹੀ ਕੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ CBI ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੈਲੋ ਨੋਟਿਸਿਸ, ਔਰੇਂਜ ਨੋਟਿਸਿਸ, ਬਲੂ ਨੋਟਿਸਿਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ FIR ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CBI ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਪਿਤ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ,
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, CBI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।